السلام علیکم ویورز، عبدالولی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور دوستو آج آپ سیکھ رہے ہیں ایس سی او کی ٹریننگ. دوستو ہم نے بلاگر کی ایس سی او جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے. پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو کچھ بنیادی چیزیں بتائی کہ ہم جب ایک آرٹیکل لکھتے ہیں تو اس کے اندر کس طرح ہم کام کرتے ہیں اور کس طرح اس آرٹیکل کو اپٹومائز کرتے ہیں، ایس سی او فرینڈلی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اے ایل ٹی کا ایٹریبیوٹ یوز کیا امیج کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہم نے ہیڈنگز استعمال کیے اور ہم نے ایک آرٹیکل لکھا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وہیں سے میں دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں. آج جو ہے ہم وہ چیزیں دیکھیں گے جو کہ بلاگر کے اندر چھپی ہوئی ایس سی او کی ٹول جو ابھی ایڈ کی گئی ہے وہ ہم دیکھیں گے آج. ٹھیک ہے، تو کسی بھی بلاگ کے اندر یہاں پر آ کے جب یہ ایک کریٹ نیو پوسٹ کا بٹن ہے، اس کے ساتھ یہ والا جو آپشن ہے مور آپشن کا بٹن ہے، اس پر ہم کلک کرتے ہیں تو یہ باقی آپشن آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم آئیں گے ہمارے سیٹنگ کے اندر. ٹھیک ہے، سیٹنگ کے اندر آ کے یہاں پر سیٹنگ کے اندر آ کے یہ بیسک انفارمیشن ہے، اور بیسک انفارمیشن کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پر یہاں پر ایک آپشن ہے لکھا ہوا ہے سرچ پریفرنسز. ٹھیک ہے، سرچ پریفرنسز، اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہم بلاگر کی جو ایس سی او ہے وہ اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے دیکھو لکھا ہوا ہے میٹا ٹیگز. میٹا ٹیگز یہ سب سے اچھا آپشن ہے اس کے اندر. یہ آپشن اس طرح ہے کہ یہ میٹا ٹیگز کے بارے میں شاید میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیوز کے اندر کہ میٹا ٹیگز وہ ٹیگز ہوتے ہیں جو کہ سرچ انجنس کے لیے ریزروڈ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ہم یہ بتاتے ہیں سرچ انجن کو کہ بھائی یہ ہماری سائٹ جو ہے یہ کس حوالے سے. ٹھیک ہے، سائٹ کا ڈسکرپشن جو ہے میٹا ٹیگز کے اندر ہم سرچ انجن کو بتا دیتے ہیں، اور وہ ہماری سائٹ پر جو ہے نظر نہیں آتے، لیکن سرچ انجن جو ہے وہ جو ہے اس کو کراول کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے بائی ڈیفالٹ ڈسکرپشن یہاں پر تمام بلاگز کے اندر ڈسیبل ہوتی ہے. اس کو ہم ایڈٹ کریں گے، اور ایڈٹ پر کلک کرنے کے بعد اس کو یس کریں گے، یعنی یس سے مراد ہے کہ اس کو انیبل کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ کوشش کریں کہ کریکٹلی جو ہے اس کو استعمال کریں اس آپشن کو، ورنہ اگر آپ اس کو غلط استعمال کریں گے تو نیچے یہاں پر آپ کو وارننگ نظر آ رہی ہے، لکھا ہوا ہے کہ یوز وتھ کاشن، انکریکٹ یوز آف دس فیچر کین ریزلٹ ان یور بلاگ بینگ اگنورڈ بائی سرچ انجنز. یعنی کہہ رہے کہ اگر یہ آپ نے غلط استعمال کیا تو سرچ انجنز آپ کی سائٹ کو نظر انداز کر سکتے ہیں، آپ کے بلاگ کو نظر انداز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے 150 کریکٹر کے اندر یعنی اسپیس کے ساتھ آپ نے 150 کریکٹر کے اندر جو ہے ڈسکرپشن دینی ہے اپنے سائٹ کی. مثال کے طور پر یہ جو ابھی ہم نے بلاگ کریٹ کیا ہے فیشن کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں یہاں پر لکھتا ہوں کہ ا بلاگ اباؤٹ لیٹسٹ فیشن ٹرینڈز ان پاکستان، لیٹسٹ انڈین ساڑیز اینڈ سلوار قمیض فوٹوز. ٹھیک ہے، یہ میں نے مطلب جو بائی ڈیفالٹ ایسے میں نے لکھا، اور اس کو جو ہے کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ 150 سے اوپر تو نہیں ہے، میں اس کو کاپی کر کے اپنے ورڈ کے اندر جو ہے چیک کرتا ہوں کہ یہ 150 کریکٹر سے زیادہ تو نہیں ہے کہیں. یہاں پر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں ورڈ کے اندر، اور یہاں پر کلک کر کے اس کو میں معلوم کرتا ہوں کہ کتنے. بالکل یہ 94 کریکٹرز ہے. ٹھیک ہے، اسپیسز کے ساتھ یہ 94 کریکٹرز ہے، بغیر اسپیسز کے 80 ہے، اور اسپیسز کے 94 ہے. لیکن ابھی بھی میں اس کے اندر کچھ لکھ سکتا ہوں. میں اس کے اندر کچھ ایڈ کر دیتا ہوں. یہ میں نے اس کے اندر کچھ ایڈ کیا، اور ابھی جو ہے یہ تقریباً اس کو میں دوبارہ کاپی کر کے ورڈ کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں، اور یہاں سے چیک کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 140 کریکٹرز بن چکے ہیں، اور یہ میرے خیال سے میرے بلاگ کے لیے کاپی ہے. ٹھیک ہے، یہ میٹا ٹیگز ہوتے ہیں، یہ آپ کے بلاگ پر نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے، اگر آپ بلاگ پر اس کو چاہتے ہو کہ یہ بلاگ پر بھی نظر آئے تو پھر اس کو کاپی کریں گے ہم، اور یہاں سے تو اس کو سیو کریں گے. یہ سرچ انجنس کے لیے ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلے یہ فیچرز نہیں تھے، یہ آپشن جو ہے بلاگر کے اندر نہیں تھا، یہ ابھی ایڈ کیا گیا ہے. یہ بہت اچھا آپشن ہے، آپ کو کوئی اندر کوڈنگ کے اندر ضرورت نہیں ہوتی، جسٹ آپ نے یہاں پر 150 کریکٹر کی ڈسکرپشن دینی ہے اپنے بلاگ کے بارے میں. ٹھیک ہے، اور سرچ انجن جو ہے آپ کے بلاگ کو یہاں سے فالو کرے گا. میں سیو چینجز پر کلک کرتا ہوں، یہ ہمارے سیو ہو گئے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایررز اینڈ ریڈائریکشن کے اندر جو ہے آپ کوئی بھی آپ کا پیج اگر پہلے موجود تھا ابھی نہیں ہے، یہاں سے ختم کیا گیا ہے آپ کے بلاگ سے، تو یہاں پر آپ اس کا ریڈائریکٹ جو ہے وہ بھی سیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پر جسٹ ایک تحریر لکھنی ہے، تمام کی تمام جتنے بھی آپ کے پیجز جو کہ پہلے موجود تھے آپ کے سائٹ پر ابھی کسی وجہ سے وہ ختم ہو گئے، وہ جو ہے وہاں پر یہ میسج لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. مثال کے طور پر آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ پلیز یوز دا مین پیج ٹو وزٹ مائی سائٹ
दिस पेज वाज रिमूव, ठीक है। इस तरह के कोई भी मैसेज आप लिख सकते हैं और उसको सेव करेंगे तो वो जो है जो भी पेज आपके ब्लॉग से ख़त्म किया गया होगा वहाँ से ये जो है ये मैसेज उन बंदे को नज़र आएगा जो नया बंदा आएगा। उसके अलावा कस्टम रीडायरेक्ट्स के अंदर ये होता है कि कोई एक पेज जो है आपका चाहते हो कि एक पेज को चेंज करके दूसरा कोई एड्रेस दे दे तो यहाँ से आप उसको ये एड्रेस भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप एक एड्रेस देंगे और उसके बाद दूसरा एड्रेस यहाँ देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपका पेज जो है मुंतकिल होकर यहाँ आ जाएगा। लेकिन हमने इस चीज़ों को नहीं देखना है, हमने यहाँ पर नीचे आके कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स, ये टैग्स आपके होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टम रोबोट्स टैग के अंदर आप एडिट पर क्लिक करते हो, ये अभी डिसेबल है, आप इसको यस करके इनेबल करते हो और इसके सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, ये सबसे जो है एसईओ के हवाले से और आपके ब्लॉग के अंदर जो ट्रैफिक लाने के तरीके होते हैं वो सारे इसी चीज़ जो अभी हमने की है इसी चीज़ के ऊपर जो है वो सारी चीज़ें जो है डिफेंड करती है, ठीक है। होम पेज के अंदर ये कि सर्च इंजन का रोबोट कहता है, ये हमें कह रहे हैं यहाँ पर ये सारे ऑप्शन उस हवाले से है कि हमें बताया जा रहा है कि भाई सर्च इंजन का जो रोबोट होता है, जो स्पाइडर होता है, जो क्राउलर होता है, जो कि मैं आपको बताता रहा हूँ, वो किस तरह आपके साइट के पेजेस को किस तरह करे, यानी उसको किस तरह इंडेक्स करे, किस तरह जो है उसको देखे और किस तरह जो है उसको फॉलो करे। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि होम पेज जो है उसको आप आल के आल यानी उसको इंडेक्स कर लो, ठीक है। और यहाँ पर मैं बताता हूँ कि नोट पी जो है एक सर्च इंजन के टर्म है, ठीक है, कि सर्च इंजन के अंदर ये तमाम के तमाम किस बुनियाद पे आपके पेज को जो है वो इंडेक्स करे, ठीक है। तो मैंने इसको कहा कि बिल्कुल फॉलो करें आल के आल और नोट पी की बुनियाद पर। ये देखो नोट पी से मुराद होता है कि आप जो है इसके तहरीर भी जो है वो भी साथ ही साथ जो है वीडियो अगर हो, अगर तस्वीर हो, अगर मतलब जो चीज़ें हो, तस्वीर, वीडियो, टेक्स्ट, सब की सब चीज़ें आप जो है उसके अंदर जो है वो कर रहे हैं, इंडेक्स कर ले, ठीक है। और अनअवेलेबल का ऑप्शन यहाँ भी है, नीचे भी है, ठीक है। अनअवेलेबल से मुराद ये होती है कि आप यहाँ चेक लगाते हो और यहाँ एक तारीख देते हो कि इस तारीख के बाद जो है ये चीज़ मेरे साइट पर नहीं रहेगी, मैं इसको रिमूव करूंगा, तो आप फिर इसके बाद ये ना दिखाओ, यानी शो ना करो सर्च रिजल्ट्स के अंदर। ये इस तरह होता है कि आपने कोई ऐलान किया है एक चीज़ के बारे में कि भाई ये ऐलान है मेरा कि मैं 5 अप्रैल को जो है क्या करूँगा, एक मेला मुनाकिद करूँगा, एक फंक्शन या एक सेमिनार मुनाकिद करूँगा, और उसके बाद जो है ये 5 तारीख के बाद तो लाजमी बात है वो सेमिनार ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो पोस्ट भी जो है सर्च इंजन नहीं शो करेंगे लोगों को, ठीक है। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है, कोई आपका इवेंट है, तो आप यहाँ पर उसका एड्रेस दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको चेक ना लगाएं, ठीक है। इसके अलावा आर्चिव एंड सर्च पेजेस से मुराद वो होती है कि जो आर्चिव पेजेस होते हैं और सर्च किए गए जो पेजेस होते हैं जो कि बार बार नज़र आ रहे होते हैं। आर्चिव से मुराद वो पेजेस जो कि हमारे ब्लॉग पर यहाँ पर आपको मैं अभी शो करता हूँ, अगर यहाँ पर ऐड है, ये आर्चिव पेजेस होते हैं, ठीक है। आर्चिव पेजेस आर्चिव पेजेस से मुराद ये होती है दोस्तों कि यहाँ पर जो आर्चिव पेजेस नज़र आ रहे होते हैं ये मंथली बेसिस पर, मतलब एक महीने के अंदर जितनी भी आप पोस्टें करते हैं वो यहाँ पर जमा हो जाती है। जैसे कि अप्रैल के अंदर एक पोस्ट है और मार्च के अंदर एक पोस्ट है, ठीक है। अगर आप अप्रैल के अंदर एक और पोस्ट करेंगे तो अप्रैल की पोस्टें 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली सर्च इंजन को जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करती है ये चीज़ें। यहाँ पर जो लिंक्स बन रहे होते हैं वो कंफ्यूज इस तरह करती है कि वो जब आप क्लिक करते हो तो सारे के सारे पोस्ट जो है एक पेज पर आ जाते हैं, और बेसिकली हमारे पोस्ट का लिंक तो एक ही है, जो ये मेन हमारा जब इस पर हम क्लिक करते हैं ये जो एड्रेस नज़र आ रहा है हमारे पोस्ट का मेन एड्रेस तो ये है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये बेकार है। ये जो आर्चिव के पेज होते हैं ये बेकार तो नहीं है, लोगों को जो विजिटर्स होते हैं उनके लिए तो ये आसानी बन जाती है कि वो हमारी साइट को बाय मंथ भी जो है वो नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन सर्च इंजन के लिए ये थोड़ी सी परेशानी का बायस इसलिए बनते हैं कि सर्च इंजन यहाँ पर एक ये यूआरएल जो है इंडेक्स करता है और साथ ही साथ इसका यूआरएल भी जब इंडेक्स करता है तो उस वक्त वो ये सोच रहा होता है कि ये एक ही पेज जो है 2 जगह मौजूद है एक वेबसाइट पर, तो इसको डुप्लीकेट जो है कंसीडर करता है कि ये डुप्लीकेट कंटेंट है, मतलब डुप्लीकेट से ये कि ये कॉपीराइट है, तो वो आपके लिए मसला बना सकता है। इसीलिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको आप नो इंडेक्स करेंगे, ठीक है, और नीचे जो है इस ऑप्शन पर भी क्लिक करेंगे कि तमाम के तमाम नो इंडेक्स करो, ठीक है। फॉलो तो करो लेकिन इंडेक्स ना करो। और उसके बाद पोस्ट और पेजेस जो है वो तो हमने तमाम के तमाम आल करने हैं और नोट पे, यानी तमाम के तमाम इंडेक्स करने हैं सर्च इंजन के अंदर, क्योंकि पोस्ट जो होते हैं जो अभी हमने ये पोस्ट वगैरह की है या हम ये पेजेस वगैरह जो क्रिएट करेंगे तो वो तो हमने लाजमी तौर पर इंडेक्स करने हैं। ये सेटिंग करने के बाद आप गौर से ये अपने पास लिखे, ये सेटिंग करने के बाद आप सेव करेंगे तो आपकी ब्लॉग की तमाम सेटिंग जो है वो बिल्कुल ओके है, ठीक है। इसके बाद जो बाकी जो ऑप्शंस हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे।